दोस्तों हाजिर एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके ਅੱਜ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਐਲੀ ਮੰਗਟ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਉਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਬੇਸਡ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲਾ। ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਰੈਕੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦੋ ਮੇਨ ਸ਼ੂਟਰ ਜੋ ਕਿ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲੇ ਦੇ बचे खुचे मेन या कह लीए थोड़े बहुत तजर्बेकार शूटर या हिटमैन विचों दो तीन ही बचे हैगे ने। उन्हां विचों सन राजप्रीत राजा बंब अते विरेंद्र विमी। इन्हां नूं दिल्ली पुलिस के स्पैशल सैल ने 26 नवंबर की रात 11 बजे दिल्ली नोएडा रिंग रोड के उत्ते गिरफ्तार कर लिया। हुण एक बहुत ही वड्डी प्राप्ति है तो बहुत ही वड्डी कामयाबी है। तुहानूं याद होएगा बठिंडे विखे जिहड़ा एक बिजनेसमैन जिसनूं कतल किया जाता है अरशदीप डाले वालों ही मास्टरमाइंड करवाई गई वारदात दसी जाती है। ਭਿੱਖੀ ਦੇ ਕੁਝ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਜੀਤ ਪੰਮਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਵਜੀਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਬਟਾਨੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਹਿਟਮੈਨ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲੇ ਦੇ ਬਚੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਾ ਬੰਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਤਸਵੀਰ ਨਸ਼ਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਬੰਬ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ बेशक वो जो वड्डा ऑपरेशन सी बठिंडे के व्यापारी के कतल केस की गुत्थी नूं सुलझाना या शूटरां नूं फड़ना, वो ऑपरेशन स्पैशल ऑपरेशन सैल मोहाली पुलिस ने अंजाम दिता सी। लेकिन उसे इन्वेस्टिगेशन के दायरे दे विच गलबात सब तो पहला उभरी सी एली मंगट उत्ते एक हमला करवाने की साजिश जो घड़ी जा रही सी, जिसलिए बाकायदा रैकी की गई। यही राजा बंब जाके रामपुर जो कि दोराहा का एक पिंड है जितों एली मंगट रहन वाला है उसके घर जाके रैकी करके आंदा है। लेकिन चूंकि एली मंगट उस वक्त अपने घर नहीं सी, इस कारण इस वारदात नूं अंजाम नहीं सी दिता गया। मैं तुहानूं 15-20 सेकंड का क्लिप सुनावांगा जिस विच मैं अपनी उसे बलटाने एनकाउंटर उत्ते आधारित रिपोर्ट दे विच जिक्र कीता सी कि एक पंजाबी सिंगर नूं भी जानों मारन या उस संबंधी भी एक साजिश हो रही है। लेकिन आपां एली मंगट का नाम उस रिपोर्ट विच नहीं लिया सी। इन्हां क्रिमिनल्स इन्हां गैंगस्टर्स दे भी अलग-अलग मॉड्यूल अलग-अलग सैल अलग-अलग केसां दे उत्ते काम कर रहे होंदे ने। अजिही एक होर केस दे उत्ते पैरेलली काम करते वक्त भी कुछ लीड्स अजिहियां इस केस दे मुतलक निकलियां जो पुख्ता हुईयां। मैं अगली रिपोर्ट दे विच या किसी होर रिपोर्ट दे विच उसदा जिक्र जरूर करांगा, क्योंकि पंजाब दे एक बड़े ही नामी नोटेड सिंगर दे नाल पूरी कड़ी जुड़दी है। किस तरीके नाल फिरौती रंगदारी दी कॉलां उसनूं कीतियां गईयां, क्योंकि जो नोट कनैक्ट होए तां ही मैं वो गलबात तुहाडे सामने पुख्ता तरीके दे नाल करांगा। कि उस वक्त तक पंजाब पुलिस AGTF ते स्पैशल ऑपरेशन सैल दीयां टीमां इस मामले की पड़ताल कर रही सन। उसे एली मंगट की रैकी के संबंधी जी जांच अगे चली, इस कारण बठिंडे के उस केस के भी कामयाबी मिली। कड़ियां जुड़ियां ते स्पैशल ऑपरेशन सैल ने चंडीगढ़ के नेड़ियों मोहाली के नेड़ियों एक ऑपरेशन करके इन्हां शूटरां नूं गिरफ्तार किया। लेकिन उस रिपोर्ट के आप एली मंगट का जिक्र नहीं किया सी, क्योंकि बहुत सी डिटेल्स उस वक्त साडे कोल मौजूद नहीं सन। लेकिन दिल्ली पुलिस के स्पैशल सैल ने 26 नवंबर रात 11 बजे दिल्ली नोएडा लिंक रोड तो जी गिरफ्तारी की जाती है राजे बंब की, विरेंद्र विमी दी, ते इस तो बाद इन्हां दी ही इन्फॉर्मेशन उत्ते 3 होर गैंगस्टर फड़ ले गए ने। यह दस्सिया जाता है कि बेशक वो शूटर नहीं सी, लेकिन लॉजिस्टिकल सपोर्ट इन्हां नूं मुहैया करांदे रहे, ठहर वगैरह दिंदे रहे। इस दे विच सुशील प्रधान का जिक्र आंदा है, एक अर्चित ते सचिन पाटी, ये 3 होर सपोर्टर सन जो कि इस क्रिमिनल नैटवर्क के शूटरां नूं मदद इमदाद दे रहे सन। लेकिन ना सिर्फ एली मंगट बल्कि देश के कई होर राज्यां विच कई हाई प्रोफाइल किलिंग्स इन्हां वल्लों आने वाले कुछ हफ्तियां महीनों दौरान कराइयां जानियां सन। दस्सिया भी जाता है कि पुलिस के अफसर तक भी इन्हां दे टारगेट उत्ते रहे हो सकते हैं। ये सारियां डिटेल्स आने वाले समय दे विच अपने आप अनफोल्ड होणगियां। लेकिन अज दी इस विशेष रिपोर्ट दे विच मैं फोकस सिर्फ एली मंगट उत्ते करांगा, क्योंकि होर घटनावां महत्वपूर्ण ने। सो पार्ट 2 दे विच आपां जिक्र करांगे। लेकिन एली मंगट पंजाब दा वो मशहूर गायक जो कि विवादां दे विच रहा है, भरपूर विवादां दे विच रहा है। सिद्धू मूसेवाले नाल इसदी नेड़ता ते करण औजले दे नाल इसदा चलदा होया बीफ। एक अजिहा समा 2018-19 का साल, वो वक्त जदों कि रोमी रंधावे दे नाल भी चंगा खासा पेचा पिया। न्यूजीलैंड ते कैनेडा तो फ्लाइट फड़ के सीधा एली मंगट पंजाब आ जाता है। मोहाली दे पूर्व अपार्टमेंट सैक्टर 88 दे विच रोमी रंधावे दे नाल मत्था लाण लई, उसदी चुनौती उसके चैलेंज नूं कबूलण लई, आमो सामने होण लई टाइम ये दोवें मनदे ने। जिस तो बाद दोवां नूं गिरफ्तार करके पुलिस ने कई केस रजिस्टर किए दोवें सिंगर्स के खिलाफ। एली मंगट नूं पुलिस कस्टडी दे विच तशद्दद का भी सामना करना पिया, इस तरीके के इल्जाम उन्हां वल्लों लाए गए। सो उही एली मंगट जो कि खुद विवादां नूं सद्दे दिंदा रहा है। किस्मत इन्नी तेज है एली मंगट दी कि सुख भिखारीवाल तो लैके अर्शदीप डाले दे शूटरां तो कुछ मिनटां या कुछ घंटियां दे फर्क दे नाल भी वो बचदा रहा है।
ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲੇ ਦੀ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 4.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੁਖ ਭਿਕਾਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜੋ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟਡ ਕਿਲਿੰਗਸ ਦੀ ਕਈ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਸੁਖ ਭਿਕਾਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਐਲੀ ਮੰਗਟ ਨੂੰ। ਐਲੀ ਮੰਗਟ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਜੋ ਕਿ ਹੋ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿ ਚਰਚਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮੋਲ ਲੈਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ। ਐਲੀ ਮੰਗਟ ਨੂੰ ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰੌਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 20-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੁਖ ਭਿਕਾਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਟੈਕ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਰ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਫੈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਲੀ ਮੰਗਟ ਦੇ ਕੋਲ। ਐਲੀ ਮੰਗਟ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਦਰਜਨ ਹੋਰ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਫੈਨਸ ਵਗੈਰਾ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀ ਮੰਗਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਖ ਭਿਕਾਰੀਵਾਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਪਰਾਧ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਭਾਰ ਸੀ। ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਸੁਖ ਭਿਕਾਰੀਵਾਲ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭੇਜੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਹਮਲਾਵਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਸੁਖ ਭਿਕਾਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਤੇ ਹਿਟਮੈਨ ਲੈ ਕੇ ਐਲੀ ਮੰਗਟ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਐਲੀ ਮੰਗਟ ਦੇ ਠਿਕਾਣੇ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲੀ ਮੰਗਟ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਟੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸੋ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਗੈਪ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਸੁਖ ਭਿਕਾਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਖੁਦ ਸੁਖ ਭਿਕਾਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਕਿ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰੌਤੀ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀ ਮੰਗਟ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਲ 2023 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਭਿਕਾਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੰਗਦਾਰੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਐਲੀ ਮੰਗਟ ਤੋਂ ਮੰਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਐਲੀ ਮੰਗਟ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੀ ਰੈਕੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਖੁਦ ਰਾਜਾ ਬੰਬ ਜੋ ਕਿ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ AGTF ਦੇ ਰਡਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸੰਭਾਵਿਤ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਆਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ SSOC ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈੱਲ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੋਡਿਊਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲਾ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ, ਡੰਪ ਡੇਟਾ, ਕਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲੇ ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਏ ਜੋ ਕਿ ਭੀਖੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਟਾਣੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਲੀਡ ਉੱਭਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਇਮਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਐਲੀ ਮੰਗਟ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਆਪਣੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਐਲੀ ਮੰਗਟ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਖਤਰੇ ਟਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੂਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ 2023 ਦਾ ਸਾਲ ਅਰਸ਼ ਡਾਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਟਮੈਨ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਸੁੱਖੇ ਦੁਣੇਕੇ ਦੇ ਸ਼ੂਟਰ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਦਬੋਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲਾ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ, ਨਵੇਂ ਸ਼ੂਟਰ ਤੇ ਹਿਟਮੈਨ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਅਪਰਾਧੀ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਫਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਇਹ ਲੋਕ ਨੋਇਡਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇਆਮ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਕੈਲੀਬਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ .45 ਬੋਰ ਤੇ .455 ਬੋਰ ਦਾ ਰਿਵਾਲਵਰ, यानी कि एक पिस्टल ਤੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ ਬੋਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹ ਵੈਪਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਨ ਸ਼ਾਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਯਕੀਨੀ ਮੌਤ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਵੈਪਨਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਲੀ ਮੰਗਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਟੀਚੇ ਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਕਵਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਵਦੀਪ ਚੱਠਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਮੋਡਿਊਲ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਵਦੀਪ ਚੱਠਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੋ ਕਿ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਤੇ ਮਨਸੂਬਾ ਸੀ। ਐਲੀ ਮੰਗਟ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਸਾਈਡ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਪਿਛਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਰਮਜੀਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਪਸ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਜੋ ਕਿ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲੇ ਦਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੱਤਿਆ ਪਰਮਜੀਤ ਦੀ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਬੰਬ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। i20 ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜਾ ਬੰਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਐਲੀ ਮੰਗਟ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚੇ ਕੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗਾ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਇਸ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਵਦੀਪ ਚੱਠਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਿਟਮੈਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਗਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਦੇ ਫੀਲਡ ਆਪਰੇਟਰਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਉਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰੰਗਦਾਰੀਆਂ, ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੈਂਗ ਤੇ ਇਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੈਟਵਰਕ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਛੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।